आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। लोकसभा ऑपरेशन सिंदूर उपरे स्वतंत्र आलोचना जारी। हट्टगोल जोगु अपराह्न 2टा जाए राज्यसभा मुलतवी। नूतन जातीय शिक्षानीति भारतीय शिक्षा व्यवस्थार एक परिवर्तनशील पुनर्जागरण को प्रतिनिधित्व करे कहिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री। कृषकों आय और खाद्यशस्य उत्पादन वृद्धि पाई अनेक पदक्षेप नैछंती सरकार कहिले केंद्र कृषि मंत्री। आसंताकाली इसरो उत्क्षेपण करिब निसार उपग्रह एवं झारखंड रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना 6 जन काउड़िया मृत। लोकसभा आज ऑपरेशन सिंदूर उपरे स्वतंत्र आलोचना जारी रही। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहते ऑपरेशन महादेव अधीन भारतीय सेना सीआरपीएफ एवं जम्मू काश्मीर पुलिस पहलगाम आतंकवादी आक्रमण में जड़ित थिबा 3 जन आतंकवादी को निपात करिसेंती। सेमानंगठारु 3टी राइफल जबत करा जायथिबा मंत्री श्री शाह गृह को सूचना दैछंती। से 3 जन आतंकवादी हेउछंती सुलेमान शाह, जिब्रान एवं हामजा अफगानी। सुलेमान पहलगाम आतंकवादी आक्रमणर मास्टरमाइंड होइथिबा श्री शाह कहछंती। आलोचना रे अंशग्रहण करी श्री शाह ऑपरेशन सिंदूर पूर्वर सुरक्षा स्थिति संपर्क में गृह को सूचना दैछंती। 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई। गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए। 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। राज्यसभा विभिन्न प्रसंग को नहीं हट्टगोल जोगु गृह कार्य को अपराह्न 2टा पर्यंत मुलतवी घोषणा करा जायछि। आज पूर्वाह्न गृह कार्य आरंभ होगा मात्रे उपाध्यक्ष हरिवंश शून्यकाल चलाइबा पई चेष्टा करथिले मध्य विभिन्न प्रसंग रे आलोचना दाबी करी विरोधी दलगुड़िक हट्टगोल करथिले। उपाध्यक्ष कहिथिले से 24टी स्थगितादेश नोटिस पाइछंती एवं सेगुड़िक सांविधानिक विधि व्यवस्था अनुଯାयी खारज करा जायछि। जातीय शिक्षानीति 2020 को आज 5 वर्ष पूर्ण होइछि। देश में अंतर्भुक्तिकरण, शिक्षार्थी केन्द्रिक एवं भविष्यत पई प्रस्तुत शिक्षा व्यवस्था रे जातीय शिक्षानीति मूलदुआ पकाइछि। पाठ्यपुस्तक, परीक्षार नंबर आदि मध्य शिक्षा को सीमित न रखी विद्यालयर वातावरण को अधिक विकसित करने लक्ष्य नहीं एही नीति प्रचलन करा जायछि। शैक्षिक वातावरण संस्कार माध्यम एही नीतिर प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में परिदृश्य हेउछि। जातीय शिक्षानीति 8,90,000 विद्यालय में 4,20,00,000 अधिक छात्र छात्री को उपकृत करिछि। एही अवसर में आज नूआदिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 उद्घाटनी अधिवेशन में उद्बोधन दे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते जातीय शिक्षानीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्थार एक परिवर्तनशील पुनर्जागरण को प्रतिनिधित्व करे। एनईपी 2020 कालजयी सभ्यतागत नैतिकता को पुनर्जीवित करुछि, जहाँ शिक्षा को राष्ट्र निर्माणर केन्द्र में रखिछि। एनईपी 2020 शिक्षार्थी मानकु सशक्त करने सह नवसृजन को प्रोत्साहित करुछि बोली श्री प्रधान कहते। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते गत 10 वर्ष मध्य कृषकों आय एवं खाद्यशस्य उत्पादन वृद्धि पाई सरकार अनेक पदक्षेप नैछंती। लोकसभा आज प्रश्नकाल समय अतिरिक्त प्रश्नर उत्तर दे श्री चौहान कहते 2013-14 वर्ष में खाद्यशस्य उत्पादन 246 न्यूत टन वृद्धि पाई आज 353 न्यूत टन रे पहुंची। डाली उत्पादन मध्य 2013-14 वर्ष में 16 न्यूत टन थिला बेले एबे एहा 25 न्यूत टन रे पहुंची। श्री चौहान कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार कृषक मान आय वृद्धि पर 6टी पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। एगुड़िक मध्य उत्पादन वृद्धि, मूल्य ह्रास, क्षतिर क्षतिपूरण एवं
कृषकଙ୍କ उत्पाद ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ସମୟରେ ଏହାକୁ 1,27,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 5:40 ଇସ୍ରୋ GSLV F-16 ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅପର୍ଚର ରାଡାର ନିସାର ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିସାର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାସାର ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ଉପଗ୍ରହ ମିଶନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ GSLV ରକେଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମକାଳୀନ ମେରୁକକ୍ଷ ପଥରେ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିସାର ମିଶନ କରାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦେଓଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 24 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଦେଓଘର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦେଓଘର ଡେପୁଟି କମିଶନର ନମନ ପ୍ରିୟେଶ ଲାକ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ 32 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଓଘର ହଂସଡିହା ରାସ୍ତାରେ ମୋହନପୁର ବ୍ଲକର ଜାମୁନିଆ ଚୌକ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପରିମଳ ଶ୍ରମିକ ଆୟୋଗ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଓ ଆବାସ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଆୟୋଗର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ। ବିହାରରେ 19ଟି ପୌର ନିଗମ ଏବଂ 8,000ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ 260ରୁ ଅଧିକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବିହାର ରାଜ୍ୟ ପରିମଳ ଆୟୋଗ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗିତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଭାରତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ISC 2025 ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଙ୍କ ଖୋଲିଛି। ଏହି ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ଆଜିର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 63ଟି କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। 16ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ହବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ଅବଧି ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାଘମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, 58ଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ 3,682ଟି ବାଘ ସହିତ ଭାରତ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ 11ଟି ନୂତନ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। 2014ରେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 47 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 58ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
97ଟି ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ବଡ଼ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପଶୁଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଲୋକସଭାରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଜାରି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏ ରାଜ୍ୟସଭା ମୁଲତବୀ। ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପୁନର୍ଜାଗରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଇସ୍ରୋ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ନିସାର ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆ ମୃତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।